أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Baduddin Jawikramo, Palembang. Hari ini Jumat 19 April 2024 bertepatan dengan 10 Syawal 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku berkas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Putra Ramadan dan imam akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Haji Iskandar Hamdan. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Syarif Husin SAG MSI dengan pembahasan Tarikh Qasasul Anbiya. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami bawakan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah Nabi maklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Baduddin Jawikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام غربت السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين عليها سبوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف تمام الصلاة استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوسة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الله تعالى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المحمد ويميت وعلى كل شيء قدير
أن الله بحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين بسر الفاتحة الذين تعالى آمين يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبدر الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق للخير خير عنهم عليه وفقنا للخير عنا عليه الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhil munasabati sa'idah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wal ibtigha'i mardatillah wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami hormati hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat asar Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo. Mari sama-sama kita memanjatkan, mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya saat ini kita dapat hadir kembali pada hari Jumat petang ba'da asar, khusus kita mengkaji kitab-kitab tentang tarikh, baik itu Qisasul Anbiya, kemudian juga Sirah Nabawiyah, dan juga kitab-kitab yang membahas tentang sejarah perjalanan para sahabat, termasuk juga imam madhab dan imam muhaddisin. Harapan kita tentunya ingin menggali nilai-nilai pelajaran dari mereka-mereka yang telah menorehkan tinta emas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang agama. Dan kita mampu mengaplikasikannya ataupun kita dikarunia oleh Allah untuk mengamalkan nilai-nilai itu karena kita membaca literatur tulisan-tulisan dari ulama-ulama dulu yang telah menulis ilmu dan juga telah mengajarkan ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan alam suri tauladan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam ini tercurah pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang syarat-syarat seseorang menjadi mufti atau ulama, ya, syarat-syarat seseorang menjadi ulama atau mufti.
Mufti adalah orang yang memberikan fatwa-fatwa, orang yang termasuk memutuskan hukum, terutama syariat, syariah, ya. Maka jabatan mufti itu lebih tinggi dari syekh, ya. Kemudian lebih tinggi dari ustadz, lebih tinggi dari mursyid, ya. Lebih tinggi daripada muallim, lebih tinggi lagi dari mudabbir dan lain sebagainya. Karena sifatnya dia sebagai mufti, ya, yang kerjaannya, kata kerjanya adalah sebagai orang yang memberikan fatwa-fatwa. Fatwa apa? Fatwa hukum. Ya, menetapkan kesohihannya sebuah hukum, peraturan dan syariat. Samalah dengan kira-kira Mahkamah Konstitusi, yang diadilinya adalah hukum, bukan orangnya. Ya. Kalau orangnya biasa pidana, perdata, orang yang melanggar hukum itu di pengadilan. Ya. Tetapi yang diadili adalah hukumnya. Ada tidak pelanggaran hukum? Maka itu namanya Mahkamah Konstitusi. Ya, yang hari-hari ini kita juga sudah tahu semua, ya. Ini sedang panas, ya, sedang menghangat, ya. Kita berdoa dan berharap semoga tetap dalam keadaan aman, kondusif, ya. Karena Mahkamah Konstitusi akan memutus hasil, ya, sidang yang sudah beberapa hari. Nah, jadi hakim di Mahkamah Konstitusi itu memang di atasnya lagi ada lagi, gitu ya. Ada yang namanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, di atasnya lagi kan. Ada, gitu ya. Justru dia menghakimi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, ya. Tapi dia tidak sebagai perdata. Begitu juga dengan mufti, ya. Jadi kalau ustadz, kiai, ya, dia paham terhadap hukum-hukum, ya. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang bisa memutus hukum apabila terjadi perselisihan di antara umat, maka dia sebagai mufti, ya. Apakah ahli fikih bisa jadi mufti? Ya, bisa. Karena dia menguasai tentang usul fikih dan fikih itu sendiri, ya. Biasanya mufti itu jabatan fungsional yang diangkat oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah muslim, maka dia sebagai mufti. Kalau bahasa umumnya sebagai hakim, ya. Kalau ulama itu jabatan di masyarakat, nah, gitu ya, jabatan di masyarakat. Ulama-ulama ahli fikih, ahli tafsir, ahli tauhid, nah, itu termasuk ulama-ulama yang langsung, ya, ada dan yang mengukuhkannya ada masyarakat. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah. Jadi pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang, ya, syarat menjadi mufti. Ya. Pasti salah satu syaratnya itu adalah misalnya dia sudah paham tafsir, paham hadis, ulumul Quran, maka akan mengikuti seleksi sebagai mufti. Itu ada pada abad pertengahan kedua atau awal abad kedua, itu ada mufti yang terkenal, ya, namanya Sufyan Tsauri. Itu lahirnya tahun 71 Hijriah. Jadi 71 Hijriah dia baru lahir. Nah, berarti awal abad kedua atau akhir abad pertama dia sudah menjadi mufti. Muftinya di mana? Di Palestina, ya. Dan beliau mempunyai murid-murid yang banyak. Bahkan ada muridnya yang justru pulang ke Mekah, ya. Waktu itu termasuk Mekah, Madinah, ya, Baghdad itu sudah mulai menjadi
kota-kota ilmu pengetahuan. Itu contohnya Sufyan As-Tsauri, itu mufti pada awal abad kedua atau akhir abad pertama. Jadi mufti adalah orang yang dikukuhkan sebagai orang yang mampu menguasai hukum-hukum Islam dan diberikan wewenang untuk memberikan fatwa-fatwa. Tidak semua yang duduk di majelis ulama MUI itu, ya, ada di situ, tidak semuanya ahli fatwa hukum, enggak. Maka di Majelis Ulama Indonesia ada yang namanya Komisi Fatwa. Itu biasanya orang-orang yang memang kredibel, akuntabel, ya, kompetensi keilmuannya mumpuni, karena dia duduk di Komisi Fatwa. Ya, ada dia sebagai ya kabag TU-nya, dia ahli dalam tata surat, maka dia didudukan di tata usaha. Ya, jadi banyak bidang-bidangnya, dan bidang yang paling kompeten adalah tentang Komisi Fatwa. Kenapa? Karena akan memberikan fatwa-fatwa hukum terkait dengan masalah syariah, itu di MUI. Kemudian ada nilai-nilai kebenaran, ya, nilai-nilai kebenaran ilmu yang dipelajari oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nilai-nilai kebenaran ilmu yang dipelajari menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Kata ulama-ulama pada masa itu, ya, bahwa Imam Ahmad bin Hambal termasuk salah satu ulama yang sangat memperhatikan dan memperdulikan, ya, nilai-nilai keotentikan sebuah ilmu. Maka apabila ilmu itu memang bersumber, ya, dari hasil penelitian-penelitian, kemudian disinergikan dengan akal, ya, dan juga disinergikan dengan nakal, bukan nakal ya, nakal. Nah, kadang kita sebenarnya nakal. Ada dalil nakal, dalil akal, ya. Nakal itu ayat, teks Al-Quran maupun hadis. Kalau akal. Kalau teks Al-Quran, teks hadis yang sesuai dengan akal dan membenarkan tentang ilmu teori ilmu dan ditemukan teori ilmu baru, nah itu diakui nilai kebenarannya. Maka itulah keotentikan sebuah ilmu. Kira-kira singkatnya begini Bapak-bapak Ibu sekalian. Sesuatu ilmu itu menjadi benar kalau memang sudah diuji kebenarannya. Di antara kita yang pernah sekolah di S1 pasti dia menulis skripsi. Dan skripsi itu adalah bagian daripada temuan ilmu. Ya, maka dia diuji, namanya skripsi. Ya. Tapi belum menemukan teori baru. Hanya mencari nilai-nilai kebenaran dari pendapat-pendapat dia didukung dengan pendapat para ahli yang sudah memang terakreditasi keilmuannya. Naik lagi dengan tesis S2, apalagi S3 disertasi. Itu sudah tingkatan kepada menemukan teori baru untuk ya menetapkan kesimpulan sebuah ilmu. Nah, itu nilai keotentikan ilmu itu sangat diperhatikan. Kalau tidak bisa diuji kebenarannya, maka teori ilmu baru itu dapat diragukan. Ya, dapat diragukan. Ilmu apapun. Ya, pada zaman Nabi itu sudah mulai berkembang. Ada kawin silang antara kurma A dengan kurma B. Kemudian hasilnya kurma C. Kurma C ini dinamakan kurma ini misalnya. Nah, itu kan hasil eksperimen, uji coba. Sehingga
menghasilkan sebuah ilmu seperti itu. Nah, termasuk juga Imam Ahmad bin Hambal, ya, orang yang sangat memperdulikan ya kebenaran dan keautentikan sebuah ilmu apabila ilmu itu memang ya ilmu sifatnya ilmu hasil penelitian ilmiah. Ada ilmu namanya ilmu terapan dan juga ada ilmu yang sifatnya baku, tidak dikembangkan, tetapi diperdalam maknanya, itu ada. Dari zaman dulu namanya ulumul Quran, bagaimana cara menghafal, kemudian mengartikan, menerjemahkan dan apa makna kandungannya dari Al-Quran itu. Tatkala Al-Quran dibandingkan dan disandingkan dengan ilmu teknologi, ya misalnya ilmu fisika, ilmu matematika, ada sinergitas antara ilmu Al-Quran dan ilmu fisika, termasuk ilmu astronomi, ilmu hisab dan ru'yat. Nah, maka ilmu itu dibenarkan dengan sumber langsung dari Allah, yaitu dari Al-Quran. Ya, Al-Quran hanya memotivasi saja. Ya, salah satu contohnya misalnya ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai jin dan manusia, kalau kalian sanggup menembus alam jagat raya, tembuslah. Kalau memang kalian sanggup pergi ke planet bulan, berangkatlah ke bulan, ke planet Mars. Bila memang kamu mampu, berangkatlah ke matahari sana. Teman sekalian, Allah tuh sudah menyuruh kita, ya itu. Tapi tak bisa kita ke sana, tak bisa ke bulan, kecuali dengan ilmu pengetahuan. Nah, maka berkembanglah ilmu pengetahuan itu dengan dasar Al-Quran. Maka itu pengembangan ilmu namanya. Ya. Adapun tadi kurma ini kawin silang dengan kurma ini, maka menghasilkan kurma itu. Itu teori ilmu baru. Yang tidak ada ya secara jelas kawinkanlah ini, tapi dicoba. Ya. Tapi kalau pengembangan tadi itu mah mengembangkan ilmu Al-Qur'an dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hambal ya menyeleksi hadis-hadis yang sifatnya ya sahih. Beliau mengklasifikasi hadis-hadis yang sahih untuk dijadikan alat pendukung memaknai dan mentadabburi serta mentafsirkan Al-Qur'an. Beliau sangat menghindari kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat itu biasanya kisah-kisah lama, ya diambil dari kitab-kitab lama, perjanjian lama diambil. Tetapi berbau Israiliyat, artinya cerita dan kisah itu lahir dari bangsa Israel, kira-kira begitu. Dan perlu kita ketahui, Israel ini salah satu bangsa yang ada di dunia yang dulu pernah berjaya. Ya, dari mulai turunan Nabi Yakub. Ya. Yakub Nabi Ishak, anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Ya, cucunya Nabi Ibrahim itu namanya Yakub. Yakub inilah yang mempunyai 4 orang istri dan 12 anak laki-laki. Yang disebutkan anak laki-laki padahal lebih karena ada anak perempuannya juga. Tapi sesuai dengan zamannya 12 anak Nabi Yakub inilah menjadi cikal bakal bangsa Israel. Dulu disebut Bani Yakub, anak turunan Yakub. Berkembang menjadi Bani Israel, ya sekarang baninya hilang tinggal Israel. Semua kita pasti tahu tentang Israel karena sedang konflik terus ya hari ini sampai hari ini. Dan jadi maksud kita ada kisah-kisah yang berbau Israiliyat oleh Imam Ahmad bin Hambal dihilangkan, di blacklist. Ya,
cerita-cerita yang berbau Israiliyat. Nah, gitu ya. Apakah seluruhnya? Tidak. Ya, ada cerita-cerita justru diulang lagi kisahnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak, ya, kisah masa lalu yang pernah diceritakan dalam kitab-kitab lama diulang lagi kisahnya itu oleh Rasulullah. Ya. Contohnya orang yang bertawasul dengan amal perbuatan. Ya. 3 orang pengembala terjebak dalam gua ditutup batu rapat-rapat. Tidak ada orang yang sanggup ya untuk membuka penutup gua itu. Maka ketiga-tiganya bertawasul dengan perbuatan-perbuatan baik yang selama itu ia kerjakan. Sampai ia menutup di antara ketiga-tiganya, Tuhan, kalau seandainya amal perbuatanku itu perbuatan baik dan membuat engkau ridho, maka lepaskanlah kami dari himpitan batu ini. Bergeser. Sampai yang ketiga begitu juga. Dia mengungkapkan tentang amal baiknya. Tuhan, kalau itu amal baik itu memang ya dapat engkau ridhoi, maka lepaskanlah kami dari batu yang menutup lubang gua ini. Akhirnya batu tadi menggelinding. Kisah itu kisah lama Israiliyat, Bapak-bapak. Diulang lagi oleh Nabi, diceritakanlah oleh Nabi, kembali didengarkan oleh para sahabat. Ya. Apalagi di kitab itu Duratun Nasihin itu banyak cerita-cerita Israiliyat ya. Tapi kita harus menyeleksi ya. Tapi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada juga kisah-kisahnya. Ya, yang membuat kita ya menambah pembendaharaan. Itu kisah-kisah ya sejak zaman Nabi Ibrahim dulu ya, diungkap kembali ya. Nah, itu termasuk riwayat-riwayat yang diseleksi oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Beliau hanya mengambil cerita-cerita yang sifatnya sahih dan memang sudah diteliti dan disaring, terutama sanadnya. Ya. Ada kisah misalnya zaman Nabi Ibrahim tentang menghormati orang yang tidak beragama Islam. Ya. Suatu ketika Ibrahim alaihissalam mengundang tetangga, sahabat untuk datang ke rumah makan bersama. Kira-kira kalau zaman sekarang ini open house lah, mau lebaran. Ya. Open house, ya buka rumahnya, dia buat hidangan-hidangan, diajaklah tetangga-tetangganya. Tetangga Nabi Ibrahim itu ada pula yang beragama tidak tauhid. Ya, tidak beragama tauhid. Dia penyembah api, apa tuh majusi ya. Dan diundangnya oleh Ibrahim. Ya. Waktu Ibrahim dan sahabat-sahabatnya makan bersama, datang Allah. Melalui lisannya Jibril. Ibrahim itu ya. Kenapa engkau tidak mengajak orang Majusi itu makan? Jawabannya seenaknya. Ya. Menurut Ibrahim benar. Ya dia tidak diajaklah. Dia beragama ya Majusi, penyembah api. Lantas Allah berfirman lagi, Ibrahim, yang lebih tersinggung itu aku. Dia itu kuciptakan, dia mencari rezeki dari bumi yang aku ciptakan, tapi dia malah menyembah api. Sebenarnya aku yang paling tersinggung itu. Dia kok menyembah api, tapi tetap dia aku beri makan. Maka tersadarlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah saja yang menciptakan orang Yahudi, tetap Allah memberi makan. Artinya memberi rezeki. Ya. Nabi Ibrahim tidak diundangnya. Maka Ibrahim
besoknya lagi ngadakan jamuan lagi. Termasuklah orang Majusi diundang. Orang Majusi yang diundang tadi heran, Ibrahim, kenapa kamu kemarin kami tidak diundang, sekarang kok kamu undang kami? Aku ditegur oleh Tuhan, kata Ibrahim. Aku saja yang menciptakan kamu, aku saja yang menciptakan mereka, aku tetap memberi makan. Kenapa Ibrahim tidak memberi makan? Tinggilah mana Ibrahim dengan Tuhan. Maka sekarang kuundang. Maka orang Majusi tadi, terkagum-kagum dia, luar biasa. Langsung dia bersyahadat, benar engkau Ibrahim. Ya, benar engkau Tuhan, mempunyai Tuhan. Jadi orang Majusi tadi meninggalkan agama dan kepercayaannya, dia memeluk Islam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah, itu termasuk tentang kebersamaan dalam keberagaman, ya, moderasi beragama, ya. Ingat, moderasi beragama tuh bukan moderasi agama. Agama tidak bisa dimoderasikan. Yang bisa dimoderasikan adalah moderasi beragama. Kenapa? Karena perbedaan itu sebuah keniscayaan. Menghormati orang yang lain itu sebuah keniscayaan. Makanya moderasi beragama, bukan moderasi agama. Agama itu tidak perlu diperdebatkan. Agama itu sudah benar karena Tuhan yang memberikannya. Sama dengan agama Islam, kita yakini. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya, bahwa ada pada masa-masa Imam Ahmad bin Hambal berdakwah, menyampaikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, ya, dan ada ulama-ulama yang semasa dengan beliau, yaitu kita sebut saja namanya Ibnu Hambal, kemudian Yahya bin Mu'in, ya. Nah, beliau ini, mereka ini datang ke sebuah masjid di Baghdad, ya, ya. Kemudian di dalam masjid itu disebutkan di sini namanya masjidnya Masjid Al-Mansur, ya, di Baghdad. Imam Ahmad bin Hambal bertemu dengan orang-orang ini, dan orang-orang ini terkenal, mereka ada sebagai pencerita, pengkisah dari golongan-golongan orang-orang Israiliyat yang senang menceritakan tentang cerita Israiliyat, ya. Secara kebetulan orang itu sedang bercerita dan mereka berdua mendengarnya, ya. Kemudian orang itu berkata, Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Mu'in menceritakan kepadaku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian Ibnu Hambal berkata, Imam Ahmad bin Hambal berkata, ya, kepada Yahya dengan marah, pernahkah engkau berkata demikian? Pernah engkau bercerita tentang hal ini? Nah, kira-kira begitu. Maka kata Yahya, tidak. Nah, kalau memang engkau tidak, berarti dia berbohong. Karena buktinya engkau tidak berceritakan tentang kisah ini. Berarti orang itu mengada-ngada. Baik, akan saya temui dan saya nasihati orang yang bercerita itu. Jadi kalau bahasa singkatnya, Imam Ahmad bin Hambal ketemu dengan dua orang. Dua orang itu sedang menceritakan kisah tentang seseorang gitu kita. Ya. Kemudian, benarkah itu kisah dari dia? Dari sini dia, benar, tidak. Sudah, berarti dia berbuat bohong, menceritakan kisah yang tidak ada sumbernya. Nanti akan saya temui, nanti akan saya nasihati, akan saya tegur. Misalnya gitu ya. Itu sangat rawan bapak-bapak. Tatkala menyampaikan kisah-kisah masa lalu tidak ada sumbernya. Ya, tetapi kalau sumbernya otentik, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu banyak, gitu ya. Tapi kitab Durratun Nasihin itu kadang-kadang ya masih banyak yang harus kita seleksi ulang tentang kisah-kisah, terutama kisah-kisah Israiliyat. Orang itu kemudian mengatakan, ya,
aku memang mendengar dari orang itu. Maka kalau engkau ingin menasihati dia, nasihatilah, aku sebagai saksinya. Maka orang yang menyampaikan kisah tersebut ditemui oleh Imam Ahmad bin Hambal dan kemudian dinasihatinya. Jangan lagi engkau berkisah tentang sesuatu yang tidak ada sandaran riwayatnya. Ya, maka orang yang dinasihati tadi, ya pertama kali ya dia menolak. Tetapi setelah ia ketahui bahwa yang dinasihati dia adalah Imam Ahmad bin Hambal, baru orang itu menurut. Ya, saya tidak akan mengulanginya lagi. Terutama pembuat kisah-kisah palsu. Ya, bapak-bapak, bukan berarti semua palsu, enggak. Ya, banyak kisah-kisah pada zaman Nabi, pasca Nabi yang sifatnya sahih untuk dijadikan ya landasan hukum bahkan syariat. Kisah-kisah itu terjadi dan direkam, bahkan jadi hukum. Boleh? Ya boleh. Supaya bapak-bapak semua jadi luas pikiran, kira-kira begitu ya, luas pemahaman. Coba kita lihat lagi sebuah peristiwa. Ya, kalau bapak-bapak sholat jadi makmum terlambat, ya, tapi ikut ruku dengan sempurna, walau terlambat, itu hitungannya 1 rakaat, bapak-bapak. Itu yang berpendapat walaupun tidak sempat baca Fatihah, tapi ikut ruku dengan sempurna berjamaah, maka hitungannya 1 rakaat. Ini dalilnya. Ada yang berpendapat kalau belum sempat baca Fatihah belum dihitung. Kisahnya begini, setiap ganti gerakan sholat, mau takbir, mau ruku, mau sujud, bangun sujud, bacaannya Allahu Akbar itulah. Bacaannya Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar. Bangun ruku, Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Begitu. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib, ada riwayat lain mengatakan Abu Bakar, wallahu a'lam. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib datang ke masjid mau berjamaahnya, tertinggal, terlambat. Tapi walaupun terlambat sempat ruku berjamaah itu sempurna. Saking masih kebagian ruku dengan sempurna, Ali itu ngucap, alhamdulillah masih kebagian ruku. Allahu Akbar, ruku bersama Nabi dan sahabat menjadi berjamaah. Masih kebagian ruku, ngucap Ali itu begitu. Alhamdulillah masih kebagian ruku. Nabi di depan jadi imam, mendengar ada di belakang yang memuji Allah. Maka tatkala bangun dari ruku, Nabi ngucap, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Laju sampai hari ini jadi bacaan, jadi syariat. Bacaan bangun dari ruku itu Sami Allahu liman hamidah. Itu cerita itu tuh sahih, jadi hukum kan tuh. Banyak. Yang kedua contohnya lagi, Sami Allahu liman hamidah. Biasa Nabi, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Di dalam hadis itu ada 12 macam doa i'tidal. Ada 12 macam. Salah satu dari 12 itu bunyinya begini. Waktu bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, pelan, Rabbana walakal. Tetapi di belakang ada makmum yang membaca doanya agak keras, tidak keras, cuma kedengaran. Macanya mah ini, Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Sholat berlangsung, setelah selesai sholat Nabi nengok ke belakang.
Siapa tadi yang maca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Saya ya Rasul. Memangnya kenapa ya Rasul? Nabi bersabda, sungguh aku melihat banyak malaikat berebut mau mencatat amalmu. Subhanallah sekalian. Ya, ada dalam teks hadis yang lain, aku melihat lebih 70 malaikat berebut mau mencatat amalmu. Berarti setuju tuh. Nah, sampai sekarang ada 12 macam doa bacaan tatkala kita i'tidal, bangun dari ruku. Salah satunya itu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tuh ya sekalian. Itu kan kisah Bapak-bapak. Nah, ada kisah di luar syariat. Ya, kisah di luar syariat, kisah masa lalu. Kan kisah itu Bapak-bapak diulang, didaur, diceritakan kembali gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya umat di belakang paham. Simpang siur tentang cerita Ashabul Kahfi. Hai Muhammad, ya orang-orang Yahudi itu, apa benar ada cerita Ashabul Kahfi? Yo. Mana ceritanya? Besok, kata Nabi. Nabi jawabnya besok, janji. Maka ditegur pula oleh Allah. Ya, jangan mengatakan besok, memastikan insya Allah besok. Ya, dia sambil ditegur Nabi juga sambil diceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Diceritakan lagi dalam Al-Quran. Bahkan ada kisah Nabi Yusuf, satu surah lengkap tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, tentang kisah-kisah para nabi. Kenapa kisah yang disampaikan? Kisah itu diulang, diceritakan lagi oleh Quran. Al-Qasas, kisah-kisah. Ya, supaya umat yang di belakang itu memahami bahwa dulu pernah terjadi ini, begini. Begitulah Bapak sekalian. Nah, khusus Imam Ahmad bin Hambal tatkala mengkisahkan kejadian-kejadian masa lalu, beliau sangat selektif untuk menyampaikan kisah itu. Apalagi kisah yang ada relevansinya, hubungannya dengan syariat atau hukum fikih misalnya kan. Itu ada dikutip tentang hikayat-hikayat masa lalu, ya. Nah, termasuklah kita sedang mempelajari, memahami tentang kisah-kisah sejarah-sejarah masa lalu. Kemudian subbab berikutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, insyaallah yang kedua aja ya. Yaitu tentang murid-murid Imam Ahmad bin Hambal. Pada subbab-subbab awal kita mengenal tentang guru-guru Imam Ahmad bin Hambal. Sekarang kita lihat murid-murid beliau. Ya, bahkan pendapat Imam Ahmad bin Hambal itu banyak di Afrika Bapak-bapak. Termasuk sebagian Mesir, Yaman. Itu banyak pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Di Mekah, Madinah ada. Cuman yang paling banyak Mekah, Madinah Imam Malik. Nah, kalau di Asia Selatan, ya Asia Tenggara apalagi, itu kebanyakan madhab Imam Syafi'i. Ya. Nah, pengikut madhab Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali, ya itu banyak di Timur Tengah. Kemudian termasuk di Afrika itu banyak. Nah, coba kita lihat murid-murid Imam Ahmad bin Hambal ini. Karena ini menyangkut nama kita sebut ke bahaya dan tidak ada istilahnya bapak-bapak harus hafal, tapi kita kenalan lah. Ternyata murid beliau ini banyak. Ya. Yang pertama murid-murid beliau yang sangat terkenal dan menjadi ulama pasca beliau wafat. Jadi muridnya jadi ulama lagi. Ya. Yang pertama Yahya bin Adam, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Ali bin Madini, Al-Bukhari, Muslim pernah jadi murid. Nah ya, tuh apalagi Imam Malik dengan
Imam Syafi'i. Tuh. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Jadi dalam segi mencari ilmu mereka saling memberi, saling menggali. Ada ilmu baru dipelajari, belajar dia jadi guru terbalik. Ya, seperti itu sekalian. Tidak heran kalau di dunia ilmu pengetahuan begitu. Ya, ada seorang sepuh dia jadi dosen di UIN. Ya, banyak sekali murid-muridnya, mahasiswanya yang tamat-tamatan gitu. Gurunya dia. Ada beberapa muridnya yang justru sudah jadi guru besar. Ya, jadi guru besar, jadi profesor, doktor. Akhirnya si guru yang sebut tadi ikut belajar di strata 2-nya. Justru gurunya yang dulu adalah murid di S1-nya. Kenapa tidak? Ya, begitulah di ilmu pengetahuan, saling memberi. Bukhari, Muslim pernah menjadi muridnya di Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i itu pernah menjadi muridnya Imam Malik. Bayangkan. Ya, bahkan Imam Malik memuji bagaimana cara Imam Syafi'i menetapkan kaidah-kaidah hukum. Tuh, banyak pujian. Tapi sayang di bawahnya ya, orang-orang yang masih awam itu paling banyak bertengkar. Dia di kelas bawahnya masih memperebutkan tentang tahlilan, kunut, doa berjamaah. Karena ulama di atasnya biasa-biasa, menjadi guru, jadi murid, ya sesama mereka. Disebutkan lagi Abu Daud. Abu Daud pernah menjadi muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Abu Zar'ah Ar-Razi Ad-Damsyiki, Ibrahim bin Al-Harbi, Abu Bakar Ahmad bin Hani, ya, Al-Atram Muhammad bin Ishaq, ya, kemudian As-Saghani Abu Hatim Ar-Raji Ahmad bin Abi Al-Huwairi, Mus bin Harun Hambal bin Ishaq, Uthman bin Sa'id Ad-Darami, Hujjaj bin As'ari, Abdul Malik, Abdul Hamid Al-Maimun, ya, Baki bin Mukhlid Al-Andalusi, Ya'qub bin Syaibah dan lain-lain. Ini disebutkan murid-murid beliau yang menjadi ulama pasca beliau wafat. Bahkan sudah menjadi ulama di saat beliau juga masih hidup. Ini luar biasa, ya. Ada beberapa ulama pada masa itu, ya, semenjak beliau menyebarkan ilmu dan membuat lembaga pendidikan, ya, maka anak-anak beliau pun itu menjadi penerus di lembaga pendidikan milik ayahandanya. Jadi rupanya benar juga Pak ya, bahwa ilmu itu turun ke ahli waris. Sebenarnya yang turun ke ahli waris itu adalah harta. Tapi ilmu juga rupanya bisa. Kenapa ada yang mengatakan bahwa ilmu tidak bisa diturunkan ke ahli waris? Ya maksudnya ya bapaknya ulama besar tapi anaknya jauh dari ulama, kayak gitu. Itu bukti bahwa ilmu tidak diwarisi, tidak mewariskan ilmu. Harta iya, tetapi kalau lihat sejarah ini mereka rata-rata ya anaknya juga menjadi orang-orang yang berilmu, ya. Bahkan melanjutkan ya sepak terjang ataupun perjuangan ayahandanya. Ya. Salah satu anak beliau yang bernama Solih. Solih ada anak tertua dari Imam Ahmad bin Hambal ini. Ya, beliau menjadi guru besar. Guru besar itu artinya ya menjadi syekh juga, walaupun maaf ya tidak menjadi ulama madhab, tapi justru melanjutkan madhab bapaknya, madhab Hambali. Gitu ya. Jadi Solih ini tidak membuat madhab baru lagi, enggak. Tetap madhab yang keempat Imam Ahmad bin Hambal, ya. Tuh. Sampai akhirnya Imam Ahmad bin Hambal itu meninggal pada tahun 290 Hijriah. Ya. Kemudian ada salah satu muridnya juga justru meninggal lebih duluan. Ada, namanya umur. Ada salah satu muridnya yang terkenal juga namanya Ahmad bin Muhammad Al-Atram. Dia meninggalnya pada tahun 273. Sementara Imam Ahmad bin Hambal wafatnya 290.
jadi ujung akhir abad ketiga. Ya, udah sampai hampir habis abad ketiga belum meninggal. Memang imam-imam madhab itu pada awal abad kedua dan sampai abad kedua akhir. Ya, itulah mereka hadirnya. Bahkan ada lagi nih terakhir dari beberapa orang muridnya mensohihkan, aku pernah menghafal ilmu-ilmu fikih, termasuk perbedaan pendapat tentang ilmu fikih, ya, dan langsung belajar kepada Imam Ahmad bin Hambal. Dan aku pelajari dengan seksama tentang pola pikir yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam menyebarkan ilmunya. Ya, termasuk kepada putra-putranya. Jadi saya tahu persis katanya ya, bahwa Imam Ahmad bin Hambal memang sangat kredibel terhadap ilmu pengetahuan, ilmu agamanya. Jadi banyak murid-muridnya menjadi ulama, termasuk anaknya juga. Ya, anak tertuanya tadi disebutkan Solih, itu menjadi ulama pasca ayahandanya meninggal. Di sini disebutkan bapak-bapak nama murid-muridnya yang meninggal justru sebelum Imam Ahmad meninggal. Tadi sudah sebutkan satu ya, Ahmad bin Muhammad al-Atram. Kemudian yang kedua Ahmad bin al-Maruzi, meninggalnya 275. Tadi 273 ya, al-Atram tuh. Al-Maruzi 275. Ada lagi yang ketiga nih, Harun bin Ismail al-Kurmani, meninggalnya 280 Hijriah. Ya. Bersamaan dengan sahabatnya ya bernama Ahmad bin Muhammad al-Khilai. Tuh. Nah, murid-murid beliau yang justru meninggal sebelum beliau meninggal, justru mereka pernah menghimpun menghimpun ilmu-ilmu yang pernah diajarkan oleh gurunya. Ini unik Pak ya. Misalnya saya sebagai guru nih, Imam Ahmad bin Hambal. Hari ini saya menyampaikan materi tentang A. Ya. Kemudian besok lagi saya menyampaikan materi tentang B. Ada di antara murid saya itu yang membukukan, ditulisnya hasilnya dan dibukukan. Selesai dibukukan justru Imam Ahmad bin Hambal belum meninggal. Ya, semacam dibundel lah kalau sekarang itu. Ilmunya didengarkan oleh lisan sambil ditulis. Hasil tulisannya dibukukan. Ternyata orang yang membukukan atau muridnya itu meninggal sebelum Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Walaupun banyak justru orangnya ulamanya sudah meninggal baru dibukukan belakang hari. Ini enggak, belum meninggal sudah dibukukan. Jadi orang lain yang membukukan. Ya. Hadirin dan hadir sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada diralat sedikit tadi disebutkan juga tahun 290 itu meninggal dunia. Ternyata beliau itu tidak berjauhan pula setelah muridnya yang disebutkan tahun 280 Hijriah, beliau tidak jauh dari situ, hanya ada yang mengatakan 3 tahun ya. Setelah itu beliau pun wafat ya. Bahkan ada satu riwayat lagi mengatakan bahwa beliau wafatnya tahun 311. Wajar saja karena ini masa lalu ya, literaturnya kurang dan sebagainya. Ya, kita sebutkan saja wallahu a'lam bimuradih. Ada yang mengatakan 290 beliau wafat, ada yang mengatakan 3 tahun setelah muridnya yang paling terakhir wafat, itu 280. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal wafat pada tahun 311 Hijriah. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Sedikit demi sedikit kita mentadaburi sejarah perjalanan imam madhab, dan mungkin ada 1-2 yang masuk merekam ya, sehingga kita sempat mengucapkan subhanallah, betapa tingginya ilmu-ilmu mereka dan betapa ikhlasnya mereka menyebarkan ilmu sampai murid-muridnya pun menjadi ulama.
dibandingkan dengan kita misalnya. Apalah artinya kita dibandingkan dengan para ulama tersebut? Maka lahirlah kepada diri kita sifat tawadu, tidak menyepelekan. Ya, sekali lagi tidak menyepelekan kepada ilmu mereka yang luar biasa. Kadang-kadang kan kita masih menyepelekan. Ya, ada orang yang kunut, itu mah pendapat Imam Syafi'i, kan gitu. Padahal ya Allah, alangkah mulianya beliau ya, alangkah cerdasnya beliau. Ya, umur 7 tahun hafal Quran. Perjalanan Mekah Madinah itu 14 kali hatam Quran. Sedang di jalan perjalanan dari Mekah ke Madinah itu 14 kali hatam Quran. Artinya tiap hari hatam Quran. Tapi orang-orang sekarang, bayang kadang-kadang menyepelekan kan? Karena tidak setuju dengan kunut misalnya kan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Padahal beliau terkenal sangat ihtiyat dalam istinbat hukum. Kira-kira begitu. Ya, pelajaran yang dapat kita petik untuk kita. Justru dibalik, kita kagum dengan mereka. Ya, bagaimana cara mereka menuntut ilmu, menghafal, mengajarkan dan mengulang terus. Ya, sampai muridnya banyak menjadi ulama-ulama lagi. Ya, jadi kita takjub, kagum, takrim ya sama mereka. Itu tujuan kita mempelajari sejarah ini. Demikian insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa jallil ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaba fadlika min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.